یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے صرف گجرات کے لیے فنڈ جاری کیے جانے کے دوران حیدرآباد اور تلنگانہ کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مرکزی کابینہ نے خریف سیزن 2022-23 کے لیے اقل ترین امدادی قیمت کو منظوری دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں کووڈ کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیسٹ کے عمل میں اضافہ کیا جائے اور مزید احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ اور ہندوستانی خاتون کرکٹ ٹیم کی کپتان متھالی راج نے تمام طرز کی بین الاقوامی کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے صرف گجرات کے لیے فنڈ جاری کیے جانے کے دوران حیدرآباد اور تلنگانہ کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کے ٹی آر مودی کے اس مشورے پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے جس میں وزیر اعظم نے بی جے پی تلنگانہ لیڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ عوامی خدمات اور اچھی حکمرانی اور تلنگانہ میں موروثی سیاست کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ مودی نے کل دلی میں ان لیڈرز کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ بات کہی تھی۔ کے ٹی آر نے ایک ٹویٹ میں مودی سے یہ سوال بھی کیا کہ آیا حیدرآباد میں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز، موسیٰ ندی کی تزئین نو کے لیے مالی مدد یا حیدرآباد میٹرو ریل کی توسیع کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے تعلق سے آپ کے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے بھی یا نہیں۔ مرکزی کابینہ نے خریف مارکیٹنگ سیزن 2022-23 کے لیے آج اقل ترین امدادی قیمت کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ منظورہ شرح جملہ پیداوار کا تقریباً 1.5% حصہ منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس مرتبہ ایم ایس پی کی شرحوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے سے سرکاری سرمایہ کاری اور پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ فیصلے سے کسانوں کو ان کی امدادی قیمت ملنی بھی یقینی ہوگی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کووڈ کے بڑھتے کیسوں کے پیش نظر حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ٹیسٹوں کے عمل میں اضافے کے علاوہ مزید احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ گزشتہ ہفتے تلنگانہ میں کووڈ کیسوں میں 36% اضافہ ہوا، جبکہ کل ریاست بھر میں 119 نئے معاملات درج کیے گئے۔ 1 جون کو تلنگانہ میں سرگرم کیسوں کی تعداد 481 تھی۔ ملک بھر میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک زائد از 194 کروڑ 43 لاکھ ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں جملہ 5233 تازہ معاملات درج کیے گئے، جبکہ اس وقت سرگرم کیسوں کی تعداد 28,857 ہے۔ صحتیابی کی شرح 98.72% ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,345 کووڈ مریض صحتیاب ہوئے۔ وزارت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مریض فوت ہو گئے۔ بی جے پی کی قومی عاملہ کا اجلاس آئندہ ماہ حیدرآباد میں 2 اور 3 تاریخ کو منعقد ہوگا۔ پارٹی کے صدر جے پی نڈا اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 2 روزہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈرز شرکت کریں گے۔ اجلاس کے دوران تنظیمی امور اور پارٹی کے مستقبل کے لائحہ عمل کے تعلق سے بات چیت کی جائے گی۔ ایک مقامی عدالت نے آج جوبلی ہلز اجتماعی آبروریزی معاملے کے اصل ملزم کو 3 دن تک پولیس تحویل میں دینے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے گزشتہ جمعہ کو سعد الدین ملک کو گرفتار کیا تھا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا۔ ملک کے علاوہ دیگر 5 نابالغ لڑکے جوبلی ہلز کے ایک پب میں منعقدہ پارٹی کے بعد ایک نابالغ لڑکی پر مبینہ طور پر جنسی حملہ کرنے کے معاملے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پولیس نے تمام 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ ریاست تلنگانہ میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، کانگریس ویمنس ونگ کی کارکنوں نے آج خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کے معاملے میں احتجاج کیا۔
ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर डिसोजा, टी कांग्रेस महिला सदर सुनीता राव और दीगर लीडर्स ने गांधी भवन पर मुनक़िदा एहतजाज में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब रियासती वकला तंजीम की जानिब से भी हाई कोर्ट के बाहर धरना देते हुए जुबली हिल्स गैंग रेप केस की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। वकीलों ने इस मौके पर रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इस मामले की शफाफ इंक्वायरी कराए जाने का मुतालबा किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रिपो रेट में 50 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 4.90% कर दिया है। मौजूदा रिपो रेट 4.40% है। मालियाती पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद इजाफे का फैसला किया गया। RBI के गवर्नर ने ऐलान किया है कि मज़कूरा कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंट्रेंस की शरह में 50 बुनियादी पॉइंट्स में फौरी असर के साथ इजाफे का फैसला किया है। इसके अलावा RBI ने माली साल 2023 के लिए भी अफराते ज़र की शरह में 5.7 से इजाफा करते हुए 6.7% कर दिया है। RBI के गवर्नर ने कहा कि स्टैंडिंग डिपॉजिट सहूलत और मार्जिनल स्टैंडिंग सहूलत की शरहों में भी 50% बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज ने बैन-उल-अक़वामी सतह के तमाम फॉर्मेट्स से सुबुकदोश होने का ऐलान किया है। आज सोशल मीडिया के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मिथाली राज ने कहा कि तमाम तरह के सफ़र की तरह इस सफ़र का भी बहर सूरत इख्तिताम होना था। वो सितंबर 2019 में T20 क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुकी थी, ताहम टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल्स खेल रही थी। बैन-उल-अक़वामी खातून क्रिकेट टीम में मिथाली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और उन्हें हिंदुस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट की तरक्की में मदद करने के लिए काफ़ी बाअसर शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। मिथाली राज जो दाएं हाथ से बैटिंग करती थी, अपने शानदार मुजाहरे बशमुल वनडे मैचेस में रिकॉर्ड 7,805 रन बनाने पर तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। एक तरफ जहां फनकार 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के लिए मूर्तियों की तैयारी में मसरूफ़ हैं, वहीं हैदराबाद शहर की इंतज़ामिया की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि माहौल दोस्त मूर्तियों की तैयारी को यकीनी बनाया जाए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा रंगों को नज़रअंदाज किया जाए। क्ले से मूर्तियों की तैयारी की हौसला अफजाई के मकसद से अजीम तर बलदिया हैदराबाद GHMC ने अपने जोनल सर्कल सतह के दफातर के अलावा अहम मकामात पर क्ले से तैयार करदा गणेश मूर्तियां नस्ब करते हुए मिसाल कायम करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड्स को UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के साथ मरबूत करने के लिए इजाज़त दिए जाने की तजवीज़ रखी है। RBI ने कहा है कि इस सहूलत से इब्तिदा में रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए इस्तेफादा किया जा सकता है। RBI ने बताया कि मुल्क में UPI सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अदायगी का तरीक़ा है, जिसके तहत 26 करोड़ से ज़ायद सारिफीन और 5 करोड़ ताजरीन वाबस्ता हैं। RBI ने मज़ीद कहा कि सिर्फ मई 2022 में UPI के ज़रिए 594 करोड़ 36 लाख अदायगियाँ की गई और 10.40 लाख करोड़ रुपए रकम को इस्तेमाल में लाया गया। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF की स्कीम के तहत फ़ंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर फ़ी प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए किए जाने को मंजूरी दी है। TDF स्कीम से MSPs, MSS और स्टार्टअप कंपनियों की मदद की जाती है। मज़कूरा फ़ंड में इजाफा मरकज़ी बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के मकसद को मज़ीद तक़वियत पहुँचेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास सुर्खियाँ दोबारा सुन लें। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने सिर्फ गुजरात के लिए फ़ंड जारी किए जाने के दौरान हैदराबाद और तेलंगाना के ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाया है। मरकज़ी काबीना ने खरीफ सीज़न 2022-23 के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत को मंजूरी दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि रियासत में कोविड केसों में इजाफे के पेश नज़र टेस्ट के अमल में इजाफा किया जाए और मज़ीद एहतियाती इक़दाम किए जाएं। और हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज ने तमाम तर्ज की बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाक़ाई ख़बरें ख़त्म हुई।